प्रणाम। आज आमर साप्ताहिक जो कार्यक्रम लाइट ऑन द पाथ पुस्तक कहे आज आमर 3 जन वक्ता सिस्टर नीलेन्द्री, सिस्टर शैल, सिस्टर रीना। तेणु से एते सुंदर कहते समस्ते खुशी होती तेणु काल विलंब नक मुझे वर्तमान नीलेन्द्री अपा को रिक्वेस्ट करुची से वक्तव्य आम सामना रख। नीलेन्द्री अपा आपण मानकु समस्त को मोर प्रणाम। आओ कार्यक्रम समस्त को भल लगुची सेति पई आमे निजे प्रेरणा पाउछु आउ किछि निजे चेष्टा करी कि प्रस्तुत है कि सेटा कहबा पई हमको जो प्रेरणा मिलुची आपण मानक पाखरु सेति पई मु आपण समस्त को धन्यवाद जणुची। लाइट ऑन द पाथ पुस्तकर पठन और मनन श्रृंखलार आमे श्री गुरु प्रदत्त प्रथम नियम किल आउट एम्बिशन विषय आलोचना करुचु। आध्यात्मिक मार्ग रे ब्रह्म विद्यार जने शिष्य तार सबु प्रकार उच्चाकांक्षा को गोटी गोटी करी चिन्हे और निपात करे। ए पर्यंत ता भितरे एई जगत रे बंची रहिबा पई अग्रणी हेबा पई विजयी हेबा पई आवश्यक उच्चाकांक्षा मानकर सेही शक्तिशाली प्रेरणा नष्ट होई गला परे से निज भितरे एक अपूरणीय शून्यतार अनुभव करे। निरस्त्र और निरुपाय शिष्यटी भितरे एई शून्यता, एई अनाग्रह, एई शुष्कता को दूर करिबा पई श्री गुरु प्रेम को ही निदान भावरे कहिसंती। केवल उच्चाकांक्षार विनाश यथेष्ट नुहे, एठी प्रेमर सहित कामना रहित होई कर्म प्रवण हेबा जने शिष्य पई काम्य। आमे जानू एही निरोला आध्यात्मिक मार्ग रे धीरे धीरे जने शिष्य निजर सबु किछि को त्याग करे। निजर कामना वासना, निजर न्यस्त स्वार्थ कर्म प्रेरणा, निजर महत्वाकांक्षा, निजर साफल्यर गरिमा सबु त्याग करी निस्वप्राय जने शिष्य शेषरे श्री गुरुंकर प्रेममय सानिध्य पाए। प्रभु मिलनर सेई उच्चतम सोपान रे तार व्यक्तित्वर सबु वर्णाढ्य परिचय धोई होई लिभि जाई थाए। एई आत्मदर्शन परे सते जेमिति तार एक पुनर्जन्म हुए। तिक्त मधुर संसार बंधन सबु काहे क्यों पछरे रही जाई थाए। वर्तमान एही जीवन मुक्त आत्माटीर केवल एकमात्र ध्येय, एकमात्र कर्तव्य श्री गुरुंकर एक विनम्र माध्यम होई तांकर निर्देश पालन करिबा। एई मर संसार रे जीवात्मार क्रम विकास पाई निस्वार्थपर सेवा करि जिबा। एठी तार आउ कोनोसी पृथक सत्ता नाही। ईश्वरंक रचित एही महान विश्व ब्रह्मांडर से एक क्षुद्राति क्षुद्र अंश मात्र। संपूर्ण रूपे श्री गुरुंक ठारे समर्पित होई ए जीवन रे ईश्वरंकर एक विनम्र कर्मी भावरे से तार कार्य संपादन करुछि। कोनोसी फल प्राप्ति रे तार आउ आशा नाही। एई अभियान रे तार जय पराजय, सफलता विफलता, तार प्राप्ति पराभव सबु किछि श्री गुरुंकर निर्देश रे, श्री गुरुंकर नियंत्रण रे। डॉक्टर एनी बेसेंट को मतरे एही द्वंद्व रहित स्वर्गीय अवस्था रे पहुंची जाइथिबा जने शिष्यर जीवन रे साधारणतः दुईटी संभावना आसी उभा हुए। हुए तो से संसार त्यागी होई केउ निकांचन जंगल रे एकनिष्ठ तपस्या रे व्रती होई पारे, नतुबा से जन्म मृत्युर चक्र रे घांटी हेउथिबा मनीष पाखकु फेरी जाई मानव सेवारे निजर पुंजीभूत शक्ति को विनियोग करि पारे। जने विकसित आत्मा पाई स्थूल कर्म रहित एकांत तपस्या मध्य निश्चित भावरे एक महत् प्रयास, एक श्रेष्ठ कर्म। आमे भूली जिबा उचित नुहे जे
ତପସ୍ୟା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମ। ଜନମାନସରୁ ଦୂରରେ ତପନିଷ୍ଠ ଥିବା ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀମାନେ ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଏକାନ୍ତବାସ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ହୁଏତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ କେଉଁ ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ସଂସାରର କୋଳାହଳ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ସଂସାରର କର୍ଦମାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ପଦ୍ମପତ୍ରର ପାଣି ଭଳି ସେ ରହେ। କୌଣସି ବି କର୍ମର ପରାଭବ ତାକୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ଅହଂରହିତ ହୋଇ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରୁ ଦୂରରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସାର୍ଥକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ କରି ନିର୍ଗୁଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଡକ୍ଟର ଏନି ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଏହି ଶିଷ୍ୟଟି ପାଇଁ ସଂସାର ହିଁ କର୍ମଭୂମି। ଏଇଠି ତାକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଭଳି କୌଣସି ବି ଜାଗତିକ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ମହତ୍ ପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣାରେ ତାକୁ ମାନବ ସେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ମହାଜନ ଜୈନୋ ଗତଶ୍ଚ ପନ୍ଥା। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ, ତପସ୍ୱୀମାନେ ଏହି ସଂସାରର ଆଦର୍ଶ ଓ ଉଦାହରଣ। ସେମାନଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସେମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ଶିଷ୍ୟଟିର ହୃଦବୋଧ ହୋଇସାରିଛି ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସାର, ଅର୍ଥହୀନ ଓ ନିଷ୍ଫଳ, ତଥାପି ବି ତାକୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ନିରାସକ୍ତ ଓ କର୍ମହୀନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଳସୁଆ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇଯିବେ। ଏଇଠି ହୁଏତ ଶିଷ୍ୟଟିର କର୍ମ ବିମୁଖତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ନିହିତ। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ତାମସିକ କର୍ମହୀନତା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଏକ ବିରାଟ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଡକ୍ଟର ଏନି ବେସେଣ୍ଟ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ସାଂସାରିକ କର୍ମକଷଣ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ମନରେ ହୁଏତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିବା ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି? ସେମାନଙ୍କର ଅସାର ଓ ଦୁଃଖଦାୟୀ କର୍ମରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଗିଦାର ହେବି? ମୁଁ ଜାଣେ ସେଠି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଚକ୍ରର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି କର୍ମପ୍ରବଣ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ଦେବି? ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନାହିଁ। ତମ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏହି କର୍ମର କୌଣସି ଐଶ୍ୱରିକ ସାଫଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାର ଜାଗରିତ ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ କର୍ମ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କ୍ରିୟା। ଜଣେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାର ଲାଗୁଥିବା ଏହି ସବୁ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ, କର୍ମଫଳ, ପରାଭବ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସାରର ଏହି ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରବାହ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ କର୍ମ ଯଦି ନ ରହେ,
ତାହେଲେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଜୀବନ ଚକ୍ର ହୁଏତ ଅଟକି ଯିବ, ମଣିଷର କ୍ରମ ବିକାଶର ପଥ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ପରେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଜାଗତିକ କର୍ମର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜର ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଶ୍ରମ ସାଧନା କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇ ସେ ବିତେଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପଳାୟନବାଦୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଯଦି ତାକୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ କର୍ମୀ ରୂପରେ ବାଛିଛନ୍ତି ଓ ସଂସାର କର୍ମଭୂମିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରି କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁ। ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଏନି ବେସେଣ୍ଟ ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କର୍ମଯୋଗର ଉପଦେଶକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମ ବିମୁଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ। ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳମାନ, ଏଇ ସଚରାଚର ଜଗତ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ତିନି ଲୋକରେ ମୁଁ କରି ନ ପାରିବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୋର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ଚଳଉଥିବା ଏହି ବିଶାଳ କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକ କର୍ମୀ ରୂପେ ମଜ୍ଜି ରହିଛି? ମୋର ଏହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ହେ ପାର୍ଥ, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଣୀ, ମୁଁ ଆଦର୍ଶ। ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ହେଉ, ଏ ଜଗତ ମତେ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି କଦାଚିତ୍ ମୁଁ ଅସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରୁ ବିମୁଖ ହୁଏ, କର୍ମରୁ ପଳାୟନ କରେ, ତେବେ ସଂସାରର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ମଣିଷମାନେ ମୋର ପଦାଙ୍କ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କର୍ମହୀନ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମହୀନ ଜୀବନର କାମନା କରିବେ। ମୋର ଏହି ଲୀଳାଖେଳ, କର୍ମର ଏହି ଅଭିନୟ ମୁଁ ଯଦି ନ କରେ, ତେବେ ଏ ସମୁଦାୟ ମଣିଷ କୁଳ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଧୀର ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଆଗଉଥିବା ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଚିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ମୁଁ କାରଣ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କ୍ଳୀବତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଠ, ବିରୋଚିତ କର୍ମ କର। ଏ ଜୀବନରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିହାନ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ କର୍ମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅପକର୍ମର ପ୍ରମାଦକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଆଦର୍ଶରେ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସାଧନାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁକିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହେବା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣିବା ଓ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମପ୍ରବଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ। ସଂସାରରେ କର୍ମର ଏହି ଜଟିଳ ଗତି ଓ ଗୁଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଏକ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଏନି ବେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସାଧକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ କର୍ମ କ'ଣ, ଅକର୍ମ କ'ଣ, ଅପକର୍ମ ପୁଣି କ'ଣ? ଏହି ଗୂଢ଼ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣ, ଅକର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅ, ଅପକର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ରଖ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ। ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍କର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି
कहूचे अकर्म आ अपकर्म ए तीन प्रकार कर्म विषय रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुझेइछंती। तेणु तुमे प्रकृत कर्मर स्वरूप को जान, सेटा होची सत्कर्म। अकर्मर स्वरूप को मध्य जानि नियो, अपकर्म को मध्य चिन्हि रख, ताहेले जाई तुमे कर्म बंधन रु मुक्त होई जाई पारिबो। ए जीवनर कर्म क्षेत्र रे से ही प्रकृत आत्मद्रष्टा योगी जे घनघोर कर्म भितरे कर्महीनतार अनुभव करे। एई बुद्धिमान मनीष ही निजर अंतरात्मार प्रेरणा रे श्री गुरु प्रदत्त सबु प्रकार कर्म को समन्वित भावरे सर्वोत्तम भावरे और सुंदर भावरे करिथाए। से ईश्वरंक एक विनीत माध्यम हुए, ईश्वरंक एक प्रतिनिधि होई तांकर मर्यादा तांकर गारिमार योग्य कर्म ही करे। सेतिपई प्रायतः एही प्रेरणित शिष्य द्वारा संपादित कर्म जणे कुशली उच्चाकांक्षी मनीष ठारू मध्य उन्नत हुए, समन्वित हुए। कारण एठी ताकू उच्चाकांक्षा प्रेरित करू नाही, बरं गुरु समर्पण और एक समन्वित सेवा भाव ताकू प्रेरणा देउछि। जणे शिष्य को अनुचित कर्मर मार्ग बुझेबाकू जाई डॉक्टर एनी बेसेंट सेई लोक मानकर उदाहरण देइचंती, जेउ माननकू आमे वर्कहोलिक बोलिकी कहबा। एई लोक माने कर्म को उपभोग करंती सत्य जेमिति कर्म ही तांकर जीवन। कर्म नथिले सेमानकू लागे सत्य जेमिति कालचक्र केउठी अटकी जाइछि। सेमाने अस्थिर हुअंती, विरक्त हुअंती। सेमाने चुप होई बसी रही पारंती नहीं, अंतर्मुखी होई पारंती नहीं, ध्यानस्थ होई पारंती नहीं। जणे शिष्य साधक भितरे किंतु परिपूर्णतार एक अनुभव थाए और संसारर साधारण कर्म कषणरू से दूरेई जाइथाए। जे कोनोसी प्रकार नूतन कार्य को से खोजे नहीं, कार्य नथिले से विरक्त हुए नहीं, बरं से कर्महीन नीरवतारे से अंतर्मुखी होई तार साधना को आगे निए। तेबे से निजर कर्तव्य केबे विमुख हुए नहीं, अनासक्त होई गुरु प्रदत्त कार्यभार को सुचारू रूपे तुले चले, निजर सर्वोत्तम दिए किंतु फलर आशा रखे नहीं। फल प्राप्तिर आशा नथिबा निरासक्त कर्मर द्वंद्व को समाधान करने को जाई डॉक्टर एनी बेसेंट एमिति किछि लोकंकर उदाहरण देइचंती, जेउ माने केवल ऊपर ठाउरिया बौद्धिक विचार आलोचना और विश्लेषणर प्रभाव रे कर्महीनता को आदरी नैचंती। एही लोक माने तांकर कर्तव्य सबु को निहाती आग्रहहीन होई शक्तिहीन भावरे प्राणहीन यंत्रवत तुलै थांती। डॉक्टर बेसेंट को मतरे एही लोक माने कर्म करबा पूर्वरु ही अकर्मा होई जाइछंती। किछि ऊपर ठाउरिया पढ़ापढ़ी करी ए जीवन रे कर्म को मूल्यहीन वंचित बोली सेमाने धरी नैचंती। एई लोक मानकर स्थिति प्रकृत रे दोना बुड़िया। एमानकर गतिविधि रे त्यागर, वैराग्यर, आध्यात्मिकतार एक छद्म पुट हुए तो थाए, तेबे एमाने जेहेतु कर्म तत्व को प्रकृत रे अनुभव न करी कर्म विमुख होइचंती, सेथिपई सेमाने आध्यात्मिक मार्ग रे बेसी दूर जाई पारंती नाही। अथच सेई लोक माने संसार पाई मध्य एक उपयुक्त कर्मी होई विवर्तन रे कोनोसी सहाय्य करि पारंती नाही। संसार भितरे रही जणे शिष्य साधक जेतेबेले कर्मयोगर साधना करुथाए, से प्रकृत रे श्री गुरुंक निर्देश रे निष्काम कर्म रे लिप्त अछि बोली आमे केमिति जानिबा। ऊपर ठाउरिया भाबरे आमे हुए तो कहि देबा जे एई कर्म रे हमर स्वार्थ नाही, उच्चाकांक्षा नाही, कोनोसी आसक्ति नाही, कोनोसी फल प्राप्तिर आशा नाही। किंतु एही कर्मर प्रकृत उद्देश्य को जानिबा पई डॉक्टर बेसेंट कर्मर विफलता को एक कसटी भावरे व्यवहार करने को उपदेश देइचंती। जदि आम भितरे काणीचाए भी उच्चाकांक्षा थाए, तेबे आमर कर्मर विफलतारे आमे निश्चय भांगी पड़िबा और सफलतारे उल्लसित मध्य हेबा। से ही प्रकृत गुरु
ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ଯେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୋଗ୍ୟ କାମ କରେ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଯଦି ସେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମ ସାଧନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେଇ ବିଫଳତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବି ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ପାଇଁ ସେଇ ଚରମ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହି ବିଫଳତା ତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ, ଆହୁରି ଏକନିଷ୍ଠ କରେ। ଡକ୍ଟର ଏନି ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଶିଷ୍ୟ ସାଧକ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମୀ। ଜୟ ପରାଜୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ, ନିରାସକ୍ତ, ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ। ସେ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ କର୍ମହୀନତା ଓ ନୀରବତାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ଭଳି ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏମିତି ନୀରବ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପନ୍ଥାର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମଧାରାରେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅଥଚ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ସେବା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବେସେଣ୍ଟ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାର୍ଲସ ବ୍ରାଡଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା, ଉପାସନାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଉପରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଓ ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରିବାରେ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଉନଥିଲେ। ଆମର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିବା ପରି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଚାର୍ଲସ ବ୍ରାଡଲା କହିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯଦି କୌଣସି ଖାଲ ଆସିଯାଏ, ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ଏକ ପୋଲ ରୂପେ ବିଛେଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଲୁ ଅପା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଲୋନି କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେ କାମ ଗୁଡା କରିଯିବା, କାରଣ ଆମର ଡ୍ୟୁ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ସେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଆସି ରହିଛେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ପୁନଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟର ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଶୈଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାର୍ଗ ଦୀପିକା ପୁସ୍ତକର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ କାହିଁକି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଆଗ ପରି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷର ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ ପରି ସ୍ପୃହା ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିଚାର କରିବା, ସେଦିନ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା
ମୁଁ ଓ ମୋର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବଜଗତ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ଓ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ କର୍ମ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଗବତ ଗୀତାର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ୱଜନକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ବିଷାଦ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 19 ଓ 20 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଜନକ ଆଦି ଋଷି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କର୍ମରତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଥ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚାଳକ ବା ଆମ ରଥର ଚାଳକ। ସେ ଯୁଆଡେ ନେବେ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ, କର୍ମ ଦେବତା ଆମ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କରିବା। ସତେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ 23 ଓ 24 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଦି ଏ 3 ଲୋକ ଭିତରେ ମୋର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି 3 ଭୁବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିରଳସ ଭାବରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ ସବୁ ନ କରେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଓ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଅଳସୁଆ ହେବେ ଓ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ତାପରେ 25 ଓ 26 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ହେ ଭାରତ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆସକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରି ନିଜର ଅନାସକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଏପରି କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରଣା, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା, ଭଜନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଜ୍ଞାନଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଠୋର କର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ରହୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି, ଯାହା କହୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରିବା। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଏପରି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ତତ୍ପରତାର ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା କି ବିଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। ସେହି ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ଆଳସ୍ୟ କି ଉଦାସୀନତା ଦେଖିବେ, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରାଗ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିରାଗ ଭାବକୁ ଦେଖି ନିଜର କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜର ତାମସିକ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ସୁଖ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ କରୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିବି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କର୍ମାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପାଇଁ ଲାଳସା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ ଓ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳଦାୟକ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିରଳସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସେ ନାରାୟଣ ଦେହେ ଯେତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ, ଏଭାବେ ଦୃଢ଼ ଯାର ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ଉତ୍ତମ। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ବଳକା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟକୁ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଖେଳାଖେଳି କଲା, କିଏ ଲେଖାପଢା କରେ, କିଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ୍ କରୁଛି। ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପୂରା କରନ୍ତି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାହାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ବହୁତ କାମ ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଅକର୍ମ ଭାବର ଯଥାର୍ଥତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାହା ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଠିକ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଠିକ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ପୂରା କରିବେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ପରୋପକାର, ଦୟା, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ଜଗତର ବିକାଶ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଭାବ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ମନରେ ନଥାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବିକର୍ମ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ସେ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ପୂରା କରିବା କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କି ଡାକ୍ତର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଥାଏ ସମସ୍ତେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ବନ୍ଧା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କେହି ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଳସୁଆ କି ଠକ ଭଳି ଢିଲା କଲେ ତେବେ ତାହା ହେବ ବିକର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ହେଲା ଅକର୍ମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥୂଳ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କି ଶିଖିବାର ନଥାଏ। ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା ଆଦି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମାନବର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଅକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ରାଜା ଜନକ ଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ କଠୋର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଅକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର କାମନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମର ଫଳ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ସେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚିତ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ସେ ହତାଶ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଦୁଃଖରେ ଉଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଖୁସିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କର୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହାତ୍ମାର ଟିକିଏ ବି ଅଂଶ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଫଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳତା ଆସେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଏହି ଅସଫଳ ଏକ ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଆମେ ଯେପରି କହିଥାଏ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏହି ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଏ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ। କର୍ମଫଳ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର୍ମକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିନି କର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୈଳ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସରେଣ୍ଡର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କାମ କରିବା, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିକି, କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇ ହୋଲ ହାର୍ଟେଡଲି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମେ କାମ କଲେ ତାହା ଆମର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ, ସଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଷ୍ଟର ରୀନାଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ସିଷ୍ଟର ରୀନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସିଷ୍ଟର ନିଲୋପା ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଶୈଳ ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ୟାର ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ବୁଝିଛି ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। ମାର୍ଗ ଦୀପିକା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇଭଳି କର୍ମ କର, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି କର୍ମ କର, ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିକିରି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖିକିରି ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଭବସାଗରକୁ ତରି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବୋଇତ ସଦୃଶ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୋଇତଟି ସଠିକ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ଦରକାର, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆମେ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଗୁରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଉତ୍ତମ କର୍ମଧାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ଅଜଣା ପଥରେ ପଶି ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ବାଟଘାଟ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର କରି ପାରିବା। ସେହିପରି ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଉତ୍ତମ କର୍ମଧାର। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ବା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଏଭଳି ସାଧନା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏ ସାଧନାର ପଥ କଣ୍ଟକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇହଲୋକରେ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଏପରି ଜଡ଼ିତ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ତାର ଅଗୋଚରରେ ଏପରି ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାର ସାଧନା ପଥରୁ ଯେପରି ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ମନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନିଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୁଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଏବଂ ସାଧନା ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ।
ଆମର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଜାତ। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସେ, କିପରି ଯାଏ, ଏହାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ପରି ଆତ୍ମା ଏକ ଘଟରୁ ଅନ୍ୟ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅବିନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏକ, ଏହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ କାତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୁଖରେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଏମାନେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାବି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍କାମ କାମ କରନ୍ତି। କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୂଢ଼ ସେମାନେ କାମନା ବାସନାର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି କର୍ମ ଅକର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ସୁଖର ଲାଳସାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କେବଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। এই କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମର ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବୁଝେଇକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନିନ୍ଦା ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକିରି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ମାତ୍ର ଅଧର୍ମର ନାଶ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ସାକାର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ତ କେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ବା କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତାହା ନ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ବି କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବ। ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଲେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାର କାରଣ ହେବେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବିନା କର୍ମରେ ରହିପାରିବ। ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ସାଧକର ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଉଚିତ ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, କର୍ମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆହୁରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଫଳ କାମନାରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନୀ ଫଳ କାମନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନ ଜନ୍ମାଇ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରତି କିପରି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଠିକ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫଳ କାମନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଯଦି ତାହା ନ ପାଇବେ କର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ତାଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ ବା ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିବେ। କର୍ମ ନ କରି ବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ସାଧାରଣତଃ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ
ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ରହିଥାଏ, ଚାहे ସେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ବା ମୁଁ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମତେ ଈଶ୍ୱର କୃପା ମିଳୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ମନେକର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଜଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, କୌଣସି ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା କୌଣସି ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛି, ତାର ଆଶା ତାଠାରୁ କିଛି ପାଇବ। ସେବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାର ସେବା କରିବା ପ୍ରତି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଠେଲି ନ ଦେଇ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ତାର ସେବା କରୁଛି। ସେବା ଏକ ଭଲ କର୍ମ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେପରି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏପରି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ସେଭଳି କର୍ମ କରୁ। କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାୟାମୋହ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ବନସ୍ତରେ ଏକାନ୍ତରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସଂସାରରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ମୂଢମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋଭ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଫଳ କାମନାରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କୁଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, କାହାରି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥାଏ ବା କିଛି ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ରହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ଅନାୟାସରେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମ ତ୍ୟାଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞଜନ ପୃଥକ ମନେ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର କର୍ମଯୋଗ ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖଜନକ ଅଟେ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅବିଳମ୍ବେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏମାନେ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ଧୂଆଁ ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥାଏ ବା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ମଳି ଜମିଲେ ଯେପରି ଆମର ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି କାମନା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥାଏ। ସଂଯମ ଆଚରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ। ମନ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସାଧକ ମନର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସାଧକ କୌଣସି ଫଳ କାମନା ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବା ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ସାଧକ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ସଫଳ ଏବଂ ଅସଫଳ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧକ କର୍ମ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ କହିଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସ୍ପିକର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି 2-3 ମିନିଟ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବା।